ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾ ਕਥਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन बाबा फतेह सिंह जी, धन मात गुजर कौर जी दे महान शहीदी अस्थान ते अदब प्यार विच सजी साध संगत इतिहास की लड़ी विच आप जी सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी का श्री अबचल नगर हजूर साहिब विखे अपनी काया नूं, अपने शरीर नूं सिख संगत तो संकोचन का जिहड़ा आखिरी पड़ाव सी शरीर करके उहदी तैयारी है। महाराज ने क्या चिखा चिणो और चिखा दे दुआले कनात ला दी जाए। बालन आदिक सिखा ने इकट्ठा किया, चुगिरदे कनात तान दी गुरु हुक्म दे नाल। बड़े विराग विच सिख सारी तैयारी कर रहे ने। महाराज जी दे जिस्म ते लग्या होया घाव तुनख दा चिल्ला चढ़ाउंदियां गहरा हो चुकिया। वो बहुत ज़्यादा गहरा है, इसलिए महाराज कहन लगे हुण समा नहीं है कि इनू दोबारा सीता जावे। मुकम्मल तैयारी सतगुरु जी ने करवा ली है। इत्थों तक विचार कल आप जी ने सरवण की सी। इस तो अगे विचार की लड़ी आरंभ करिए। अरदास करिए सतगुरु समत बख्शण। आप संगत असीस दियो, प्यार विच जुड़ के सिमरो जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। फिर जपो जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। वाहिगुरु साहिब जी यादिक सब कार्य करके गुरु हुक्म दे नाल सिंघां ने चिखा भी तैयार कर दी, चुगिरदे कनात भी तान दी। सारे कारज सतगुरु जी की जिवें जिवें आग्या सी वो कारज मुकम्मल हो गए। सतगुर को परलोक सिमर के। हाँ, ये पता सी भी हुण महाराज सच्चे पातशाह जी अपनी शरीर की इस क्रिया नूं संकोचणगे। हुण शरीर करके आखिरी पड़ाव है। इस तरह सिख तैयारी च लगे हुए हैं। शोक साहित सोगण ते सोचत। साध संगत वैरागी होए मन नाले ते हत्थीं कार करदे आ, चिखा चिणदे आ, नाले मन ही मन सोचदे हन बूंद बलोचन ते जल मोचत कि सच्चे पातशाह जी दे हुण तन करके दीदार नहीं होणगे। अखां विचों नीर वहिंदा जी, बूंदां टपकदियां ने। बूंद बिलोचन ते जल मोचत। नैना विचों हंजुआं दे रूप विच पानी दीयां बूंदां वह रहियां हन। किस अलंब अब करहें बासा। हाँ, एक बड़ी कमाल दी गल जी। किस अलंब, अलंब दा अर्थ हुंदा आसरा। कहंदे महाराज साडे सिर अखां तो ओझल हो जाणगे। हुण चिखा चिण दित्ती है, तैयारी हो गई है। गुरु साहिब जी काया दा अंतला समा वेख रहे ने। ते सब तो वड्डी जिहड़ी मन दे अंदर एक भावना सी विरागमई, वो ये सी भी हुण आसरा गुरु साहिब जी दे आसरे उत्ते जून वाले सिख दिन रात चत्तों पैर गुरु दे दीद दी तलब अंदर हर वेले गुरु दे दीदार करके मन नूं धीरज मिलदा सी। ते सोचदे ने भी हुण आसरा किहदा तकांगे। गुरु साहिब जी तो बाद धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे शरीर नूं संकोचन तो बाद असीं किहदे दीदार करांगे, किहदे नाल गल्लां करांगे, असीं जाके किहदे कोल जाके असीं अपना दुख सुख सुणावांगे। कई कुछ मन विच चितवदे हन
ਕਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਖ ਰਸਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿਰਦਾ ਸੀਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਚਿਖਾ ਚਿਣੀ ਜਾਣ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚਿਤਵਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਰੈ ਕੌਣ ਹਮਕੋ ਉਪਦੇਸ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ। ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਤੱਕਿਆਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਏਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੋਝੀ ਸਮੱਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਤਜੋ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਬੀਚ ਵਿਦੇਸ਼। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਅਲੰਬ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਉਰ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਏਦਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵੀ ਬਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਿਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਰਾਗੀ ਹੋਏ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਇਸੇ ਬਹਿਣ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ। ਮਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਚਿਖਾ ਚਿਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫੁਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਢਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਥ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੈ। ਹਾਥ ਸਾਥ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਖਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਚਿਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਚਿਣ ਰਹੇ। ਤੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੁੱਲ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਨ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਕਰ ਤਿਆਰੀ ਸਭ ਰੀਤ ਕੀ, ਸਿੱਖ ਸਗਰੇ ਚੱਲ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਰਤ ਆਏ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਬੋਲਤ ਭਏ, ਗਦ ਗਦ ਗਿਰਾ ਸੁਨਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਗੱਜ ਭਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਚੌਪਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਆਇਸ ਜੈਸੇ। ਧੰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਆਇਸ, ਆਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਮਿਲੇ ਸਕਲ ਕੀਨੀ ਕ੍ਰਿਤ ਤੈਸੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਿਖਾ ਚਿਣੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਨਾਤ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਰ ਖਾਲਸੇ ਔਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਰ ਤੱਕਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਔਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਵਿਰਾਗੀ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗੱਚ ਭਰਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿਖਾ ਚਿਣ ਆਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ
ਜਿਨਹੁ ਦ੍ਰਿਗਨ ਤੇ ਅੰਸੂ ਸ਼ੋਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨਹੂ ਦ੍ਰਿਗਨ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਛੋਰੇ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਟਿਪ ਟਿਪ ਅਥਰੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਮ ਸਰੂਪ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਚਿਤ ਵਧਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤੱਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਬਰਸਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਘ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਸਰਬਸ ਤਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਾਂ। ਸਰਬਸ ਤਿਆਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ, ਔਖੇ ਰਾਹ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਘਾਟੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਝਾਕਦੇ ਹੋਏ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ, ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਦੇੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਬੜੀ ਸੀ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਗੀ ਨੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੰਬਿਧ ਕਰਤੇ ਸੰਧਿਆ ਹੋਏ। ਇਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਕੀਓ ਸਭ ਕੋਈ। ਸਭ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਸਭ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਭ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ, ਫਕੀਰ, ਦਰਵੇਸ਼, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਸਭ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਬ ਸਾਦਰ ਸਭ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ, ਆਦਰ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਪਣੱਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਸੀਮ ਕਾਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਛੱਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਕਹਿਓ ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁਣੋ ਬਚਨ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿਓ ਸ਼ੋਕ ਨਹਿ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰੇ। ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ, ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ। ਆਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੂਣ ਵਾਲਾ, ਆਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਸੋਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਗ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਥੂਲ ਸਰੀਰ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਹੱਡ ਮਾਸ ਚਮੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਨੇਤ 14 ਲੋਕ। ਈਸ਼ਵਰ ਨੇਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯੁੱਗ ਆ ਜੇ, ਸਮਾਂ ਆ ਜੇ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਤਨ ਸਨੇਹ ਨ ਨਿਭੈ ਕਿਉ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਸਨੇਹ ਨਹਿ ਨਿਭੈ ਕਿਉਂ।
ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਨਸਣਾ ਹੀ ਬਿਨਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਥਿਰ ਜੋ ਮਾਨਿਓ ਦੇਹ, ਸੋ ਤੋ ਤੇਰੋ ਹੋਏ ਹੈ ਖੇਹ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲੇਹ, ਮੂਰਖ ਨੇ ਲਾਜ ਰੇ, ਬੀਤ ਜੈ ਹੈ ਜਨਮ ਅਕਾਜ ਰੇ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹੀ ਨੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਿਕਤਾ ਸਦਨ ਨਦੀ ਤਟ ਜਹੋਂ। ਸਿਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਤੇ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਥੱਪ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੁਫਾ ਕੋਠੜੀ ਬਣ ਗਈ, ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਰੇਤਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਕਤਾ ਸਦਨ ਨਦੀ ਤਟ ਜਿਉਂ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਰੇਤੇ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਢਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਹੈ ਸਥੂਲ, ਇਹਨੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਂਗੂ ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ, ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟੇਕ। ਇਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵੋਗੇ, ਵਿਯੋਗ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੋ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਓਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਕਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਸੱਤਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਜਲਾਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੀਆਂ ਜੜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਤਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਵਣ ਮੂਲ, ਕਵਣ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਵਨ ਆਰੰਭ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਜਗ ਬਉਰਾਨਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਸੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, 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 ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ,
ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੋ। ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਬਾਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਉਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੇਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੂਰਤ ਨੇ ਤੇ ਮੂਰਤ ਨੇ ਵਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਤੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋਤ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੁਗਤ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਾਈ। ਤੋ ਅਹਿਮ ਬਚਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਸ਼ਬਦ। ਤੇਸੋਂ ਮਿਲਿਐ ਸੰਜ ਸਵੇਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇਸੋਂ ਮਿਲੀਐ ਸੰਜ ਸਵੇਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਸਾ ਰੱਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਚੱਤੋ ਪਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਗੁਰ ਗੁਣ ਮੈਂ ਮਨੈ ਪਰੋਹੋ। ਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਣ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ। ਤੇ ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰੋ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ। ਤੇਸੋਂ ਮਿਲ ਨਿਆਰੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇਸੋਂ ਮਿਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਦਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਦਣ ਆਪ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਸਨ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਬਿਸਤਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੇਟੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ। ਮਮ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਤੇ ਹੈ ਧੀਰਗ, ਸਾਹਿਬ ਜਾਨ ਅਦਾਇਬ ਕਰੈ ਹੈ। ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਜਾਣ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਇਹਦੇ ਚ ਰੱਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਰੱਬ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦ੍ਰਿੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ
ਤਿਸ ਜੇ ਵਡੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਜੇ ਵਡੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਵਡ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਜੇ ਵਡ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਦੇ ਆ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਤਿਹ ਸੋ ਮਿਲ ਨਿਆਰੋ ਨਹਿ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਦੀ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਹਲ ਤਰੋ ਪਤ ਸਹਾਇਕ ਜੋਵੋ। ਸ਼ਬਦ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਏ, ਜਤ ਕਤ ਮੋਹ ਰਖਵਾਲੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੋਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਵੈ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕਿਆ ਜਾਲੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ, ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ। ਤੁਹਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਲ ਤਰੋ ਪਲਤ ਸਹਾਇਕ ਜੋਵੋ, ਜਮ ਆਦਿ ਕੋ ਡਰ ਉਰ ਖੋਵੋ। ਫਿਰ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਮ ਦਾ ਵੀ ਖੌਫ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਤ ਖਾਲਸੇ ਕੀਨਸ ਬਿਨਤੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾ ਆਦ ਹੈ ਨਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਦ, ਆਦ ਤੋਂ ਮੱਧ, ਮੱਧ ਤੋਂ ਅੰਤ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਆਦ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮੱਧ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਬਚਲ ਨਗਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਹਮ ਸਭ ਕੇ ਮਨ ਗਿਣਤੇ। ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੋਚ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤ ਕੋ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਦਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੱਸੇ ਦੇਸ਼ ਬਕਾਲੇ, ਬਣ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਵਣ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ?
ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੇ ਅੰਤ ਕੋ ਸਾਰੇ, 9 ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਲੜ ਪਕਰਾਏ ਉਦਾਰੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਣਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁੰਠ ਗਮਨ ਕੋ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਪੁਰੀ ਪਿਆਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਫਿਰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ। 9ਵਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁਣ ਫੁਰਨਾ ਹੈ, ਹਮ ਕਿਸਕੇ ਪੱਗ ਪਰ ਸਿਰ ਧਰੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਥਾਪਿਓ ਲਹਿਣਾ ਜੀਵ ਦੇ। ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚਿਖਾ ਚਿਣ ਦੋ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਟਿਕਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਹ ਕੇ ਕਰ ਅਲੰਬ ਕੋ ਚਲੇ। ਕਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲਾ ਚੱਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਚੱਲਿਓ ਜੀ। ਕਿਹ ਕੇ ਕਰ ਅਲੰਬ, ਕਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਤੁਮਰੋ ਭਲੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਗਟ ਫੇਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ। ਤੇ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਤੁਮਰੋ ਭਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਬ ਧੀਰਜ ਦੀਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਮ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰਥਮ ਕਰ ਲੀਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ 10 ਸਰੂਪਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗਿਆਨ, ਉਪਦੇਸ਼, ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਣ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ 10 ਸਰੂਪਾਂ 'ਚ ਵਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੰਢ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋ ਪਾਇਓ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਦਾ, ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੜ ਫੜਾਇਆ ਹੈ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸੌਂਪਣ ਕਰ ਅੰਚਰ ਪਕਰਾਇਓ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੌਂਪਣਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜ ਫੜਾਇਆ, ਅੰਚਰ ਪਕੜਾਇਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਸ਼ਰਣੇ। ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਚੱਤੋ ਪੈਰ ਹਰ ਛਿਨ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਨਾ। ਆਪਣ ਕੀ ਆਸਾ ਨ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਰਨ ਕੀ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਨ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨਾ ਤੇ ਅਪਰਨ ਕੀ ਆਸਾ ਨ ਕਰਨੀ। ਅਪਰਨ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਹਿਓ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ? ਅਪਰਨ ਕੀ ਆਸਾ ਨ ਕਰਨੀ। ਅਪਰਨ ਕੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਅਪਰਨ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਮੇ ਛਾੜ ਕੋਈ ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਅਪਰਨ ਕੀ ਆਸਾ ਨ ਕਰਨੀ। ਧਰ ਜੀੜੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ,
ਲਾਹੇ ਵਡਾਣੀ ਆਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਅਪਰਨ ਕੀ ਆਸਾ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਭਾਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਿਵਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਪਰਨ ਕੀ, ਵੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਥੜੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਬ ਤੇ ਸੋਝੀ ਆਈ ਸਮਝ ਆਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਬਰੇ, ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਇੱਕੋ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਇੱਕੋ ਹੈ। ਅਪਰਨ ਕੀ ਆਸਾ ਨਹਿ ਕਰਨੀ, ਨਹਿ ਕਰਨੀ। ਲਾਹੇ ਵਡਾਣੀ ਆਸ, ਵਡਾਣੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਦੂਜੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਮਨ 'ਚ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਗਏ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਲੜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ, ਬਰਤ ਗੌਰ ਮੜੀ ਮੱਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੈ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖ ਲਈ, ਅਪਰਨ ਕੀ ਆਸਾ ਨਾ ਧਰਨੀ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀਐ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਈਐ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆਂ ਪਾਈਐ। ਤੇ ਜੇ ਭਟਕ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਐ ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈਐ, ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਹ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖੋ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਜਠੇਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਖੇੜੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥੜੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਅਪਰਨ ਕੀ ਆਸਾ ਨਹਿ ਕਰਨੀ, ਕਿਤੇ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆਵੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ। ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦਾਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਵੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਦੀ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅਪਰਨ ਕੀ ਆਸਾ ਨਹਿ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗ ਕਹਿ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂ ਉਦਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ, ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਉ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ, ਪਰ ਪਰਾਇਆਂ ਦੇ ਬਾਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਸਕਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੇਵ ਸਕਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਹਿਰਦੇ ਤੇ। ਅਪਰਨ ਕੀ ਆਸਾ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਕਰੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ,
ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਅਪਰਨ ਕੀ ਆਸਾ ਨਹਿ ਕਰਨੀ। ਸੁਣੋ ਸਿੱਖੋ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਲੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੰਤੋਸ਼ਾ। ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਜਹਾਨ ਸਵਾਰੋਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਥਾਮ ਰੱਖੇ ਗੁਰਸੂਰੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੋਨੋਂ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਿਆਨ, ਨਿਹਚਲ ਦਿੱਤਿਆਨ ਜਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆਨ, ਬੌੜ ਨਾ ਜਨਮੈ ਧਾਏ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਲਵੇਗਾ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਰਾਖੋ ਗੁਰੂ ਭਰੋਸਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਝੋਕੇ ਵਾਂਗ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਰਾਖੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਸਿੱਖੋ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਰਾਖੋ ਗੁਰੂ ਭਰੋਸਾ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਓ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡਭਾਗੀ, ਮਨੇ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ। ਆ ਸੁਣੋ, ਕੋਏ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ। ਕੌਣ ਬੌੜੀ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਹੋਰ? ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਤੋ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੇ ਰਾਖੋ ਗੁਰੂ ਭਰੋਸਾ। ਆ ਲਿਖੋ ਹਿਰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਚਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਿਖਾ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਰਿਆ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰੋਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜੀ ਹੈ ਸਰਬ ਗੁਰਨ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾ ਗੱਜ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਕੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਰੱਖੀਏ ਰਹਿਤ ਜੋ ਹਮੋਂ ਬਖਾਨੇ। ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਹਿਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਰਹਿਤ ਦੇ ਕਿਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ? ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਰਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਚਾਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਝੂਠ ਨਿੰਦਿਆ ਬਖੀਲੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਾ ਆਣ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਰਹਿਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਕਾਇਆ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਰਹਿਤ ਪੰਥ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਲਹਿ ਪ੍ਰਮੋਦ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਓ ਤੇ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ, ਫਿਰ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਦਾ ਖੇੜੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਰਹਿਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੁੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਦੀ ਰੀਤ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਜੋ ਪਖੰਡ, ਜੋ ਕਰਮਕੰਡ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਵਾੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਚਕਣਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪਖੰਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੇ। ਜਾਬੇ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੂਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਦਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜੇ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸੋ ਰਹਿਤ ਪੰਚ ਜਹ ਮਿਲੇ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਈਏ। ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਰਹਿਤਵਾਨ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਤੇ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 5 ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਤਵਾਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਮਨ ਸਰੂਪ ਸੋ ਦੇਖੋ ਭਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਸੋ ਰਹਿਤ ਪੰਚ ਜਹ ਮਿਲੇ। 5 ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿਤ ਬੈਦ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮਮ ਸਰੂਪ ਸੋ ਦੇਖੋ ਭਲੇ। ਉਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ 5 ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਨ ਪੰਚਨ ਮੈਂ ਮੇਰੋ ਵਾਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ। 5 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋਗੇ, 5 ਕੋ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਓਗੇ, 5 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋਗੇ, ਤੇ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ 5 ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਤ ਦਾ ਪਰਪੱਕ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਪੰਥ ਤੋਂ, ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ। ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹਉ ਖਾਲਸੇ ਕਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ, ਹਉ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਹਉ ਖਾਲਸੇ ਕਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ। ਓਤ ਪੋਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਏ ਹੋਏ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ 'ਚ ਬੂੰਦ ਸਮਾਈ ਹੋਈ। ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੰਦੇਰੋ। ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆਂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਿਓ, ਰਹਿਤ ਦੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋਇਓ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਇਓ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਇਓ,
ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਲਾਲ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏਗਾ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਵੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਇੰਨੇ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ। ਭੋਜਨ ਸਾਧਨ ਜੋ ਤਿੰਨ ਦੇ। ਹਾਂ, ਹਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਜਾਣੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਪੰਥ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣੀ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਲੜੀਵਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀ, ਸੋ ਫਿਰ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਵਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮਹਿ, ਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਪੀ ਹੋਣਹਾਰ, ਹੇ ਸੰਤਾਂ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ, ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮਦਾਨ, ਮੋਹਿਐ ਪ੍ਰੋਏ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਕਹੂਤ ਨਿਹਾਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, 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 ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।